তাহলে এটা আইসোমার দেখো, গ্লুকোজেরই আরেকটা আইসোমার, জাস্ট পজিশনগুলো চেঞ্জ হয়েছে। আমরা গ্লুকোজটা আরেকবার দেখে নিই। এখানে দেখো কোনখানটা চেঞ্জ হচ্ছে, দেখো এখানে এখানে অক্সিজেনটা আছে। আচ্ছা, জাস্ট এইচ এগুলো সব ঠিক আছে। কেবল এটাই ছিল এইচ, আর এখানটা এটা উল্টে গেছে, ঘুরে গেছে, এবং বিন্যাসটা এরকম হয়েছে। এটা এইচ, এটা এইচ। তার মানে এই পার্টটা, এটা কত নম্বর কার্বন পজিশন দেখো, এটা 1, এটা 2, এটা 3 এবং এটা 4 নম্বর, 4th কার্বন পজিশনে এসে এইটুকু চেঞ্জ, এই অ্যাটমগুলোর এই বা এই র্যাডিক্যালটার একটু অবস্থানগত পরিবর্তনের জন্য এইটা তখন এর কেমিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ইট ইজ নাও কল্ড গ্যালাক্টোজ অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান আইসোমার অফ গ্লুকোজ বিকজ it is C6H12O6 and it is also that C6H12O6. So these are two isomers. And now we have discussed the cyclical, the ring-shaped structure of glucose and the linear structure of glucose, and I have told you that in aqueous solution the aldehyde or ketone group of a sugar molecule tends to react with the hydroxyl group of the same molecule, thereby closing the molecule into a ring. These are the ring-shaped structure. A ring-shaped structures are of two types: furanose, all pentases and ketohexoses form 5 carbon rings containing 4 carbons and 1 oxygen, and they look like furan. So, examples are ribose, fructose, etc. And as they look like furans, they are called furanose. And most of the aldohexoses form 6 carbon ringed structure where there are 5 carbons and 1 oxygen. The ring is formed in such a way there are 5 carbons and 1 oxygen. You look at this structure once again. 5 carbons are there and 1 oxygen. Here also you can find this. So these are this is glucose, this is galactose, and these look like pyran, hence they are called pyranose. Examples: glucose, galactose, mannose, etc. Now oligosaccharides, these are polymers of maximum 9 to 10 monosaccharides, complex carbohydrates, and some oligosaccharides are called disaccharides. Example: sugar, simple sugar, যে চিনিটা আমরা খাই, ল্যাকটোজ, সেলোবায়োজ, মল্টোজের নাম আমরা শুনেছি, সুক্রোজ মানে চিনি ভাঙলে কি পাবো আমরা? একটা গ্লুকোজ আর একটা ফ্রুক্টোজ পাবো।
আর যেটা এটা হলো ডাইস্যাকারাইড, দুটো করে ইউনিট, মনোস্যাকারাইড ইউনিট কনডেন্সড হয়ে ডাইস্যাকারাইড তৈরি করে। ট্রাইস্যাকারাইড এরকম 3টে ইউনিট, র্যাফিনোজ, গ্যালাক্টোজ, raffinose is an example of trisaccharide, and tetrasaccharide, tracylose, is formed by the combination of galactose plus glucose plus fructose. And raffinose, I was talking about trisaccharide raffinose, it is formed by the combination of galactose, glucose and fructose. And when 10 or more monosaccharides unite or polymerize to form polysaccharide, these are called polysaccharides, and the monosaccharides are bonded together by glycosidic bond, hence these are called glycans. And the general formula of a polysaccharide is C6H10O5 whole to the power n. N means the number of monosaccharides. This is the general formula of a polysaccharide. These polysaccharides are of two types, homopolysaccharide and heteropolysaccharide. যখন একই ধরনের মনোস্যাকারাইড কনডেন্সড হয়ে কোনো একটা পলিস্যাকারাইড তৈরি করে তাকে আমরা হোমোপলিস্যাকারাইড বলি। যেমন সেলুলোজ, তোমরা সেলুলোজ নাম শুনেছ, যে কোষ প্রাকার বা সেল ওয়াল ফর্ম করে ইন কেস অফ প্ল্যান্ট সেলস। এছাড়াও কিছু ছত্রাক, কিছু প্রোটিস্টের কোষ প্রাচীর পাওয়া যায়। যে কাঠ আমরা দেখি তার 25 to 50% সেলুলোজ। যে সুতোর যে তন্তুগুলো তার মধ্যে 90% সেলুলোজ আছে। এটা একটা লিনিয়ার আনব্রাঞ্চড হোমোপলিস্যাকারাইড, যাতে 6000 থেকে 10,000 বিডি গ্লুকোজ অণু গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। এই যে ডি গ্লুকোজ মানে ডেক্সট্রো রোটেটরি আর লেবো রোটেটরি, এই ব্যাপারটায় আমি এই কার্বোহাইড্রেট পড়ানোর পরে একবার ডিসকাস করে দেবো, যাতে করে তোমাদের সুবিধা হয়। যাই হোক, তাহলে সেলুলোজ আমরা দেখলাম একটা হোমোপলিস্যাকারাইড, ওরকম স্টার্চও একটা হোমোপলিস্যাকারাইড। রাসায়নিকভাবে স্টার্চের দুটো গ্লুকোজ পলিমার, আলফা অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন দ্বারা গঠিত। আলফা অ্যামাইলোজ এটা হচ্ছে আনব্রাঞ্চড কনভলিউটেড এবং 200 থেকে 2000 আলফা গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত পলিমার। এরকম আর একটা আছে অ্যামাইলোপেকটিন, এটা একটা ব্রাঞ্চড গ্লুকান, যাতে 2000 থেকে 20,000 পর্যন্ত আলফা গ্লুকোজ অণু
যুক্ত হয়ে হেলিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করে। However, these are starches and glycogen. আমরা জানি প্রাণীদেহে, পেশিতে, যকৃতে, লিভারে গ্লুকোজটা, ব্লাড গ্লুকোজ এখানেতে গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এটা একটা ব্রাঞ্চড হোমোপলিস্যাকারাইড containing at least 30,000 alpha D glucose molecules. ছোট আকারের এরকম স্ট্রাকচার হলো ইনিউলিন। ইনিউলিন স্ট্রাকচার, একটা ছবি দেখো, এগুলো ইনিউলিন ফর্ম করেছে প্ল্যান্টের শরীরের মধ্যে। এবং আগার, আমরা আগার শ্যাওলার কথা জানি যে এটা একটা শর্করার পলিমার এবং এটাকে গ্যালাকট্যানও বলা হয়। জেলিডিয়াম, যে মেরিন অ্যালগা, জেলিডিয়াম, গ্রেমিলেরিয়া এটসেট্রা এর মধ্যে পাওয়া যায় এটা। আর জাইলোজ বলে একটা অণু, মলিকিউল, তার পলিমার নিয়ে তৈরি হয় জাইল্যান। এটা হচ্ছে যে সমস্ত ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ আছে তাদের কোষ প্রাচীরে পাওয়া যায়। এই যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম, যে সেলুলোজ, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ইনিউলিন, আগার, জাইল্যান, all these are homopolysaccharides. Some examples are there of heteropolysaccharides such as chitin. কাঁকড়া, চিংড়ি, লবস্টার এইসবের যে শক্ত খোলকটা তোমরা পাও, এটা একটা হেটেরোপলিস্যাকারাইড। এবং অনেক ছত্রাকের মধ্যেও পাওয়া যায় কাইটিন। এটা হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন পলিমার। সেখানে গ্লুকোসামাইন অণুগুলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে। হায়ালিউরোনিক অ্যাসিড, এটা একটা অ্যাসিডিক পলিস্যাকারাইড, হেটেরোপলিস্যাকারাইড। যেমন আমাদের যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আছে, মানে যে হাঁটুটা আছে, হাঁটুর যে ফিমার আর টিবিয়া ফিবুলার মধ্যবর্তী যে জাংশনটা, ওই জাংশন, ওইটা সাইনোভিয়াল জাংশন বলা হয়। সাইনোভিয়াল জাংশনের মধ্যে একটা তরল পদার্থ আছে, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। ওর মধ্যে ওই হায়ালিউরোনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, ডিম্বাণুর চারপাশেও পাওয়া যায়। এটা অ্যাকচুয়ালি ডি গ্লুকিউরোনিক অ্যাসিড আর এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন অণু দ্বারা গঠিত। এটা পর্যায়ক্রমে এই দুটো থাকে, ডি গ্লুকিউরোনিক অ্যাসিড অ্যান্ড এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন। এছাড়া আছে পেপটাইড ও গ্লাইকেন। তোমরা পড়েছো যদি ব্যাকটেরিয়া এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের কথা পড়ে থাকো। টেট্রাপেপটাইড অণু, পলিস্যাকারাইড যে চেন, সেগুলো যুক্ত হয়ে তৈরি হয়। কোষ প্রাচীরের মধ্যে লাইসিন এবং কোনো রকম অসমোটিক ইনফ্লো অ্যান্ড আউটফ্লো। অসমোটিক ইনফ্লো মানে ইনফ্লো অফ ফ্লুইড ইনটু দি সেল, দ্যাট ইজ কল্ড ইনফ্লো। এটা হচ্ছে রেজিস্ট করে। নাও let us discuss about the till now we deliberated only on the structures of glucose. Now we may discuss about the properties. Physical property, অধিকাংশ যে মনোস্যাকারাইড সেগুলো স্বাদে মিষ্টি হয় এবং বর্ণহীন হয়, ক্রিস্টালাইজড হয়, এস্টার ফর্মেশন করে, অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নানা রকমের এস্টার ফর্মেশন করে। তার কারণ হচ্ছে যে অ্যালকোহল গ্রুপ
গুলো আছে ওই ওএইচ গ্রুপগুলো। অ্যালডিহাইড এবং কিটোনটা মুক্ত অবস্থায় থাকে 1 কার্বন পজিশনে, দেখেছো, সেই জন্য এগুলো হচ্ছে যে রিডিউসিং এলিমেন্টস। ফার্মেন্টেশন হয় কার্বোহাইড্রেটের, ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া এইসবের দ্বারা, বিভিন্ন তার অন্য পদ্ধতি আছে, ফার্মেন্টেশন হয়। কনডেন্সড হয়, দুটো মনোস্যাকারাইড কনডেন্সড হলে একটা ডাইস্যাকারাইড তৈরি হয়, একটা জল মুক্ত হয়, জল অণুমুক্ত হয়। এবং পোলারোমিটার টিউবের মধ্যে রেখে যদি প্লেন পোলারাইজড লাইট ফেলা হয় তাহলে দ্রবণটি সেই লাইটকে ডান দিকে বা বাম দিকে রিফ্লেক্ট করে। ডান দিকে যে আলোটা রিফ্লেক্টেড হয়ে যায়, আবর্তিত হয়ে যায়, এটা ডেক্সট্রো রোটেটার বলা হয়। ডি বলা হয়, যে ডি গ্লুকোজের কথা হচ্ছিল। আমি ছবি দিয়ে আবার অন্য একটা জায়গায় বোঝাচ্ছি। এবং বাম দিকে আবর্তিত হলে তাকে লেভো রোটেটরি বা এল গ্লুকোজ বলা হয়। মনোস্যাকারাইডের আইসোমার আছে, আমি একটু আগেই ছবিতে দেখালাম, এবং ফিনাইল হাইড্রাজিনের সঙ্গে ঘনীভূত হয়ে, কনডেন্সড হয়ে, every reduced sugar when condensed with phenyl hydrazine forms osazone. These are some of the properties of glucose, and at the end the পলিস্যাকারাইডের কাজ কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঞ্চিত খাদ্যরূপে গ্লাইকোজেন প্রাণীদেহে প্রধান সঞ্চিত খাদ্যরূপে জমা থাকে। ইনিউলিন, যেটা ছবিতে দেখালাম, ইনিউলিন হচ্ছে ডালিয়া, পেঁয়াজ, রসুন এসবের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যরূপে থাকে। আবার কোষ প্রাচীর, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, তোমরা পড়েছো উদ্ভিদ কোষের গঠন, সেখানে এই সমস্ত নামগুলো শুনেছ। এগুলো সবই হচ্ছে পলিস্যাকারাইড। এছাড়াও কাইটিনের কথা উল্লেখ করলাম, যে আর্থ্রোপোডার বহিঃকঙ্কাল ছত্রাকের কোষ প্রাচীর, এখানে কাইটিন থাকে, এটাও পলিস্যাকারাইড। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীরে পেপটাইড ও গ্লাইক্যান থাকে। আমাদের যে কার্টিলেজ আছে তরুণাস্থি, তার মধ্যে কন্ড্রয়েটিন সালফেট আছে, এটা একটা হেটেরোপলিমার, এটাও এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট। এই যে সেলুলোজ, এটা পাকস্থলীর উদ্দীপকের কাজ করে। ইট ইন্ডিউসেস দি এলিমেন্টারি ট্র্যাক্ট টু মেনটেন পেরিস্টালসিস, অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের পর থেকে আমাদের যে খাদ্য পাচন নালীটা, যে এলিমেন্টারি ট্র্যাক্টটা, দ্যাট মুভস ডাউনওয়ার্ডস টু দি অ্যানাস পয়েন্ট। এই যে ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দি এলিমেন্টারি ট্র্যাক্ট, তার ফলে হয় কি, খাদ্যটা ক্রমশ নামতে নামতে একেবারে শেষ পর্যায়ে পায়খানার মানে মলর দ্বার পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে। তাহলে এই যে মুভমেন্ট, এটাকে বলা হয় পেরিস্টালসিস। সেলুলোজ এই পেরিস্টালসিসটা মেনটেন করে। সেলুলোজ পাই কোথায়? আমরা যে সমস্ত খাবারের মধ্যে প্রচুর রাফেজ আছে, তার মধ্যে সেলুলোজ পাই। তাহলে ফুড হ্যাবিটে যদি আমরা রাফেজ না রাখি, শাক সবজি, মানে যে সমস্ত জিনিসগুলো, এই সেলুলোজ অংশটা আমরা হজম করতে পারি না, কারণ আমাদের সেলুলোজ বলে কোনো এনজাইম নেই। কিন্তু খড় খেয়ে গরু হজম করে, তার কারণ হচ্ছে খড় একটা শক্ত জিনিস, তার মধ্যে থাকা সেলুলোজটাকে হজম করার জন্য তাদের শরীরে সেলুলেজ এনজাইম আছে। মানুষের শরীরে নেই, সেই জন্য মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না। তাহলে ওইটা মলের আকারে বেরিয়ে আসে। এবং শুধু তাই না, এই পেরিস্টালসিসেও ওই সেলুলোজটা সাহায্য করে। সুতির যে উপাদান, সেটা সেলুলোজ উল্লেখ করলাম আমি। হেপারিন নাম শুনেছ তোমরা?
এটা একটা হেটেরোপলিস্যাকারাইড। এটা this can be secreted from liver and it is anticoagulant. It resists blood to coagulate, so that blood remains in a fluid state and does not form clots inside our blood vessels. And some cellulose are used as laxatives. Laxatives মানে যা মল তৈরিতে এবং মল পায়খানা করতে সাহায্য করে। যেমন আমরা ইসবগুলের ভুসি খাই, এর মধ্যে ওই আছে ল্যাক্সেটিভ আছে। সাইনোভিয়াল জয়েন্টে থাকা যে হায়ালিউরনিক অ্যাসিডের কথা বললাম, এটা থাকার ফলে সুবিধে কি না, এটা দুটো হাড়ের মধ্যে, যে আমাদের ফিমার আর টিবিয়া ফিবুলা, এই দুটোর জাংশনে থাকে বলে আমরা যখন মুভ করি তখন ওই জাংশনটাই তো ঘর্ষণ হতে পারে, সেই ওইখানে এটা মানে ঘর্ষণ যাতে না হয় সেই জন্য এটা লুব্রিক্যান্ট হিসেবে কাজ করে। It acts as a lubricant in our hydraulics, in the hydraulics of the motorbikes. The mobile oil is kept so that it resists some frictional forces. এই যে লুব্রিক্যান্ট হিসেবে কাজ করছে, আমরা মুভ করছি যখন হাড়ে হাড়ে ঘষা যাচ্ছে না সাইনোভিয়াল জয়েন্টে ওই তরলটার জন্যে, সেই তরলটার নাম হলো হায়ালিউরনিক অ্যাসিড, দ্যাট ইজ ফর্মড অ্যাজ এ পলিস্যাকারাইড। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এবং লুটিনাইজিং হরমোন, এগুলো হলো গ্লাইকোপ্রোটিন। গ্লাইকোপ্রোটিন মানে কম্বিনেশন অফ কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন। তো এইগুলো, এই যে দুটো হরমোন, এই হরমোন দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন মহিলাদের ক্ষেত্রে। এটা জননে সহায়তা করে। রক্তের যে অ্যান্টিজেন সেটা গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয়, যেটা রক্তকে প্রতিরক্ষা দেয়। অ্যান্টিজেন মিনস, অ্যান্টিজেন আমরা দু ধরনের কথা বলতে অ্যান্টিজেন কথাটা ব্যবহার করি। একটা হচ্ছে যে শরীরে অনুপ্রবিষ্ট কোনো বিজাতীয় প্রোটিন, যেমন ধরো ভাইরাস ঢুকে গেল শরীরে, ব্যাকটেরিয়া ঢুকে গেল, তাদের শরীরের যে প্রোটিনগুলো, সেই প্রোটিনগুলোর সঙ্গে তো আমার শরীরে যতগুলো প্রোটিন আছে তার মিল নেই। দ্যাট মিনস তাদের শরীরে সেই প্রোটিনগুলো হচ্ছে ফরেন প্রোটিনস। তাহলে শরীরে যে ফরেন প্রোটিনটা ঢুকে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান্টিজেন। এরপরে আমরা যখন রক্তের গ্রুপিং আলোচনা করি, এ বি ও ইত্যাদি, তখন আমরা পড়েছি যে লোহিত কণিকার যে কোষ পর্দায় আছে অ্যান্টিজেন আর রক্ত রসে আছে অ্যান্টিবডি। এই অ্যান্টিজেনটা কিন্তু ওই বিজাতীয় ব্যাপার নয়, এটা হলো একটা গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় বস্তু, যেটার মানে কম্প্যাটিবল অ্যান্টিবডি আমাদের শরীরে থাকে। এই অ্যান্টিবডিটাও আবার ওই ভাইরাস ঢুকে গেলে যে অ্যান্টিবডি হয়, টিকা নিলে শরীরে যে অ্যান্টিবডি হয়, সেই অ্যান্টিবডি নয়। এটা রক্তে প্রি এক্সিস্টিং যে অ্যান্টিজেন তার সঙ্গে কম্প্যাটিবল একটা অ্যান্টিবডি। যেমন ধরো এ গ্রুপের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন থাকে এ টাইপের, আর তার কম্প্যাটিবল বিটা টাইপ বা বি টাইপের অ্যান্টিবডি থাকে। তা এই যে অ্যান্টিজেনটা গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয়।